सलामकुम भाई की हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनाओ जनाब, ठीक हो? भाई मैं तो ठीक है जी, मैं तो मुसाफिर है जी, तुम भी मुसाफिर ही हो जी? नहीं जी, हो रहे थे कुछ सौदा सुदा लाता है, दसो। और नहीं भाई, दरअसल गल यह है जी, मैं ना जी जाना है जी भावल नगर जी, तो मैनू ना जी बस नहीं मिली जी। मैं 3 दिन तो इतने मैं फिरन डया जी। उतों वेखो तो सही है, नवी नवी तो तुम्हें पता ट्रांसपोर्ट खुली हैगी है जी, तो मैं कहना मैनू इंज ही लगन डया कि हर बंदा ही तुर पिया जी वापस। बड़ा रश है जी, एक तो बई वेखो इतनी देर बाद खुली है, उतो ईद का बड़ा रश है भाई। बहुत रश है भाई, मैं कहना कि इतना कि रश है। चिश्तियां जाना तुसी? नहीं मैं भावल नगर जाना होवे तो मैनू भी नाल ले जाई यार। अच्छा जी, तेरी मेहरबानी है यार। चिश्तियां दा रावण अद्धी अद्धी कोई देखी? हाँ जी वेखी ओ मैनू भी बखा दे, तेरी मेहरबानी। तो कोई गल नहीं भाजी, चले जाओगे। ये तो भला होवे भाजी, ये स्टूडियो वाले का, टीपी टीवी वाले का। अल्लाह भला करे जी इन्हां दा। उन्होंने देखा कि मुंडिया ना जी मैनू ना जी लभन नहीं डई जी, गड्डी नहीं लभन डई। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा काका लवे तू सारा दिन का इतने खलोता तो तेन बस नहीं लभन डई, तो लिहाजा तू नहीं इंज करके बेचना, साढ़े को इतने अंदर आके बह जा, थोड़ी देर चाह लै लै, तो कोई चाह पानी तेन पिया देने। अच्छा, ओ जेड़ा भाई जिहदे अपना उस तरफ फिरे ओ लेके आया तुहानू? हाँ जी, ओ जी ओ शेख, बड़ा चंगा। शेख पप्पू शेख जी। शेख में आओ कि पता नहीं की ना होगा। हाँ जी भाजी, तुहानू बस नहीं मिलेगी? नहीं जी, बस नहीं मिले। यकीन कर, बड़ा बुरे हाल है यार, यकीन कर। ए नहीं पता कि जाना किथे। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਬੱਸ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ 2 ਤੋੜੇ ਤੇ ਜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, 2 ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੀਪਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜੀ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੀ 24 ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ। हाँ साइकिल मेरी, मैं क्या चलो तुम छत से लद लो, कहते नहीं नहीं असं साइकिल नहीं ले जानी। मैं क्या फिर मैं भी नहीं जाना जी थोड़े नाल। बिल्कुल जिथे क्योंकि मैं ना जी अपनी साइकिल का कभी वसा नहीं खादा भाजी। साइकिल किहदा नाम रखिया? मेरी साइकिल जी 24 की साइकिल है जी, मेरी खान लोग चलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जिहदे उत्ते छोटी जी काठी, हाँ जी, हैंडल दा दो नाल मुठा दे ब्रेक। हाँ जी, हाँ जी, मैं कभी ओदा वसा नहीं खाता भाजी, यकीन करो। मेरी सवारी है जी, सवारी का वसा खा लिया मैं, बंदे का वसा खा जाना जी, मैं साइकिल का नहीं खाता कभी। नहीं जी, चीज नाल प्यार हो। तुहाडे को कोई ताला है जी? क्यों जी, खैर मैं बाहर खिलारी है, मैं कहा मैं ताला ला दिया जी, चुकी ना जाएगी। कमाल है, खलोती रहने साइकिल। जेड़ी प्यार वाली चीज होवे कभी दूर नहीं जाती। ओ भाई मैनू इहदे नाल लव है जी, ये मेरे दादे की साइकिल है, यकीन करो ये कोई आम साइकिल नहीं है भाई। क्यों जी? मैं जो लाहौर आया सा जी भाई, एक तो मैं बस का अपना टिकट लिया जी, दूजा मैं साइकिल का भी किराया दिता जी। हाँ बिल्कुल। मैं उन्होंने लैके आया जी इत्थे, पूरा मैं तोड़, मैनू इत्थे नौकरी नहीं मिली भाजी पूरे 6 महीने। ये भला होवे जी दादे की साइकिल का जी, मैं ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੂ ਵੇਚਣੇ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਖੇਸ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਠੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਗਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਔਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਗਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਠੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਸ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌ ਰਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਜੀ? ਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਹੀਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੌਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਭਾਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਬਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਬਰ ਹੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਜਾਣਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਜਿੰਨਾ ਅਸਾਂ ਕਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਜੇ ਲੋਕ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਬਸ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਦੀ ਖੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੀ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੇਖੋ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਈ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਈ, ਅੱਧੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਗਏ। और नहीं मैं एडा छेती जाना नहीं। नहीं मैं कहना पहुंच जावांगे, यकीन करो छेती जावांगे, खेस ना रखांगे काठी वाली थां पे। नहीं मैं एडा स्पीड में जाना नहीं चाहता, यकीन करो। जिथे दिल करेगा भाजी खेस बिछा के ते साह लै लिया करांगे, केड़ी
ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੱਸ ਤੇ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਡੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। जी गल यकीन करो आज छुट्टियां दी वजह तो मैं इतना डिस्टर्ब होया नहीं। इन्नी टेंशन लई है। मैं यकीन करो 3 गेड़ में रावी ते ला ले ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ? ਉੱਥੋਂ ਫਿਫਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? नहीं नहीं ये दी गल नहीं फिर नहीं। दी गल नहीं ਰਾਵੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ? अजे ओजे हालात ने जिन्नियां छुट्टियां आईयां ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। दसो मैनू बंदा दुखी ना होवे ते और के और 3 गेड़ ला में रावी ते ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ। दस दिया मैं छाल नहीं मारी ਕਿਉਂ ਜੀ? मैं क्या भी सुखी है रगड़ा पाउन लगनी है। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ, ਸੁੱਕੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਰਗੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਚੀਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਾਮ ਜਾਨਵਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੂ ਬੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜੀ, ਛਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਸਾਈਕਲ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਪੰਪ ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਪੰਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਨਾ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਬਸ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਵਾ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦੇ। ਅਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੱਪੂ ਸ਼ੇਖ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੇਖੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੇਲਚੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਲੀ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਵੇਖ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹ ਭਾਈ ਪੱਪੂ ਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਂਡਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਖਲੋਤੀ 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਵਾਲੀ ਖੂਹੀ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਧੀ ਵਾਲੀ ਖੂਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਜੀ। ਵੇਖੋ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ? ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। 52 57 52 ਖਰੇ 52 ਕੇ 50 ਇੰਨੇ ਕੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ। तो देखो जो छुट्टियां खोलियां ट्रांसपोर्ट खोली है भाई जी, इन्ने बुरे हालात। हुन मस्कीन बंदा तो सुमन किवें जावे? हुन मैं जो जाना अद्धी वाली कोई साहब। हां जी चिश्तियां अमेरिका दा अर्गा ना है। चिश्तियां नहीं भाई ये ना चिश्तियां कहो चिश्तियां नहीं तुसी बदतमीजी ले रहे हो ना। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸ਼ਰੀਫ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। ਤੂੰ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਇਆ ਨੈਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਉੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਨਾ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਉਹ, ਬਸ ਸੁੱਕੀ ਰਾਵੀ 'ਚ ਛਾਲ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਮਲਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ, ਇੱਧਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਲੱਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੇਲੇ ਲੱਦੀ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਮਰੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਆਮਰੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। 2 ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਭਵਨ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਜਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਗਿਰਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਨਾਬ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। 3 ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ, 3। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, 3 ਮੈਂ ਆਪ ਲਵਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਇਤਬਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਹੈ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਹੈਗਾ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ। ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਹੀ ਸਾਈਕਲ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਠੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ ਕਈ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਛੁਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਾਈਕਲ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਵੇਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਬਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਾਈਕਲ। ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਵਾਲੀ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਚੂਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਚੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਚੇ ਹੋ ਤੇ ਚੂਚੇ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੂਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਕੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਚੂਚੇ, ਟੈਡੀ ਚੂਚੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਈਜ਼। ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਚੂਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਚੂਚੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਝੇ। ਛੋਟੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਟੁਕ 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 ਕਰੋ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਚੂਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਬਾਜਰਾ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੂਚੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੂਰੀ ਵਾਲਾ ਉੱਠਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੁੱਕੜ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੋ, ਕੁੱਕੜ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਮੇਰੇ ਪੰਜੇ ਕੋ ਲੈ ਆ ਸਮਝਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵ ਲੱਗਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਮਰ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਛੇੜ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਆਮਰੀ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਸ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਕੈਂਜਲ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਚ ਕਾਹਦਾ ਮੇਣਾ? ਮੇਰੇ ਚ ਕਾਹਦਾ ਮੇਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਦੇਖੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਦੇਣਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੂਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਚਾ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੂਚੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੂਚਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੁੱਕੜ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ? ਮਾਰਿਆ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਐਡਾ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਹਵਾਬੀ ਟੈਪ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈਗੇ, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਪਈਏ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਦਈਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਮੁਸਾਫਰ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਚੂਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਟੁਕ ਟੁਕ ਕਰਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਚੂਚਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੂਚਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਕਾਠੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੈਗਾ, ਚੂਚੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇਰੇ ਚੂਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਐ ਤੁਰਨੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਓ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਾ ਨੇ। ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਂਝ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਭੈੜਿਆ, ਆਖਰੀ ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ 24 ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਘੇਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੌਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ 4 ਟਾਇਰ ਲਵਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਟਾਇਰ ਕਿਉਂ ਲਵਾਏ ਭਾਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੰਜੀ 4। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਗੜਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ।
ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ 9 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਜਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਨੱਚਾ ਵੀ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਰੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਈਕਲ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਤੇ ਲਿਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। देखो कोई परेशानी वाली गल नहीं। मैं अपनी जुत्ती ला के आया ना जी, सिक्योरिटी वाले ने मेरी जुत्ती ਨੂੰ भी ताला लाया। अच्छा जी। और नहीं अच्छी गल है जी, ताले तूले लगने चाहिए जी, क्योंकि जमाना वो हो जाए नहीं, हालात हो नहीं रहे। नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ ਸਾਈਕਲ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਇਤਬਾਰ। ਆਖੋ ਇਹ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੈ ਹੀ ਸਾਈਕਲ, ਉਹਦੀ ਕਾਠੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਖੇਸ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਡੀ ਦੇ ਜੇਬ ਦਾ ਖੇਸ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਲਾਹੌਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਕਨ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਓਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਭਾਜੀ? ਅੱਬੇ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛਾਪੇ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਇਹ ਚੂਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੱਲੇ ਮੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਚੇ ਵੇਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂਚੇ ਵੇਚਦੇ। ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਕਾ ਕੇ ਚੂਚੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਸੀ ਚੂਚੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਲੈਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਦੇਸੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਲੈਂਡਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲਡਨ ਨਸਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਟੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਦੇਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਚੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਭਾਈ ਆਮਰੀ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਮਰੀ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਡਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉनको ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਗਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਗਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਬ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਬ ਸੂਬ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਆਮਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਸਾਈਕਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹਰਾਮ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਹੀ ਧੋਖਾ ਡਿਆ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਹੀ ਦੇਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤੇ ਆਤੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ। ਆਮਰੀ ਸਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਆਮਰੀ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਵੀਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਤੂੰ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਆਮਰੀ ਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਕਲ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਟਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ, ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਆਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇਹੀ ਮਾਸਕ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਆ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ
ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਪੂਰਾ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਭਾਜੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲੇਕਾਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਨਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਹੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਨਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੱਜਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਚੋਰੀ ਨੀਫ ਦਾ ਕੁੱਕੜ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਚੂਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਹੈਗਾ ਸਹੀ, ਤੇਰੇ ਚੂਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਚੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਗੁਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਚ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਕੈਸਰ ਸੁਨਾਹ, ਕੈਸਰ ਸੁਨਾਹ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਗੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਉੱਥੇ ਐ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੋ SOP ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਂਝ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈ ਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਉਹ ਫਨਟਾਈਜ਼ਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਐ ਛਿੜਕਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਫਨਕਾਰ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਧਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਨਕਾਰ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਾਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਈ, ਵੱਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ, ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਐ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਫਾਜ਼ਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ SOP ਦਿਓਗੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਹਿਣੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਉਸਮਾਨ ਗੁਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਜੀ ਉਹ ਧਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈ ਫਨਕਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਆ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਰ ਪੀਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਕੈਸਰ ਪੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ क्या बात है। बड़े फनकार मैं रखे, लेकिन देखो ना जी खोलना चाहिए ना जी, काम होना चाहिए फनकारों का। बहुत बुरे हालात आ मैं तुहानू दस्सिया पिछले दिनों दे विच मायरे ना जेड़े इलाके च मैं रहना ने क्वार्टर ले आया सा। अच्छा क्वार्टर ले आया भाई। हां साडे तो एक मस्कीन एक फनकार है, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। अच्छा की नाम है भाई ओदा नाम तो फैल लहरी है। अच्छा तो फैल लहरी। हां ते ओ ना जी वो बेचारा किराएदार आदमी जी, ओने किराएदार अपनी कहानी दसी कहते या मास्क की वजह तो मैं यकीन करो कि मैं बड़ा बचिया। अच्छा जी मैं कही हो कि मैं कहंदे 3 महीने का मैं किराया देना हो। अच्छा कहंदा एक दिन मालूम मकान ने आके दरवाजा खड़काया। हां जी मैं अल्लाह वालों मास्क लाया हुआ। अच्छा कहंदा बाहर आया, उन्होंने कही तो फैल भेजो, कहंदा मैं उन्होंने कही घर नहीं है, कहंदा जान छुट। और लेकिन भाजी देखो तो सही है लॉकडाउन दे विच फनकार बेचारे बड़े माड़े होए, बहुत माड़े। मैं कहना है बड़ा स्टाफ हुंदा है एक थिएटर दे विच, वेखो किन्ने बंदे हुंदे ने जी, कम से कम देखो कंटीन वाला, कंटीन दे मुलाजम, स्टैंड वाला जी है जी, फिर उस तो बाद फिर थिएटर दे मुलाजम, सफाई वाले जी, ये वो बुकिंग से बहन वाले जी, दरवाजे ते खलोन वाले, सिक्योरिटी गार्ड जी, अंदरले बंदे जिन्हां ने बंदे बिठाने हुंदे ने जी। फिर थिएटर दे विच फनकार जेहड़े हुंदे ने जी 20-30 हुंदे ने, कोई 20-25 डांसर हुंदे ने जी। एक पूरा एक टच बनया हुंदा जी, एक पूरा एक सेटअप हुंदा है जी। एक बंदे दे पिछे ना जी देखो पूरा गुलदस्ता है। हां जी एक थिएटर दे नाल जी कम से कम कोई 500 जेहड़े घर हुंदे ने जी, उन्हां दा तल्लक हुंदा है, उन्हां दा एक
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ 500 ਖਾਨਦਾਨ ਖੜਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 5 ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ। ਨਾਲੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨ ਕਿ ਈਦ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰਖੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਤੋੜ ਜੋੜ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯਕੀਨ। ਹੁਣ ਤੁਫੈਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਖਲੋ ਲੈਂਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਰਾ ਹੈ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰਾ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਖੂਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਬੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ ਅਸਾਂ ਆ ਸਕਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਫਨਕਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਬਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਜੀ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਨਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨੇ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਣੀ ਭਾਜੀ। ਬਾਹਰ ਆਮਰ ਸਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੋ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਰ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਆਮਰ ਸਾਈਕਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਕਾਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਠੀ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਲਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਮਰ ਸਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਬੜੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਭੁੱਖਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ? ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਆਲਮ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਤ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਇਆ 8 ਮਈ ਦਾ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜੀ। ਕਢਾਏ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, HBL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਲਵਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਗੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਜੀ। 12,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਚਲੋ 12,000 ਤੇ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਨਾਸਰ ਚਿਓਟੀ ਵੇਖੋ ਨਸੀਮ ਦੀ ਕੀ ਵੇਖੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ 50 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗਿਣੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਭਾਈ। ਆਮਰ ਸਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਰਕਮ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 20,000 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਦੇ
6 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਜੀ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੱਚੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਯਕਦਮ ਕੰਮ ਕਾਰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ 12,000 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਆਮਰ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿ ਲਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਆਮਰ ਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਮਰ ਸਾਈਕਲ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ 12,000 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਯਕੀਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਹਿਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ईद आ रही है, देखो बुरे हालात बौंके दिहाड़े ने। हाँ जी हाँ जी। तो उस मैसेज का मैनू ये फायदा होया कि मैं अपनी पैंट शर्ट भी लाई है ना जी। हाँ जी। दुकान वाले ने कहा जी पैसे, हाँ। तो मैं उन्हें मैसेज दिखा दिता है। अच्छा। उन्हें अगू मैनू दिखा दिता है। ठीक है ना। वो तो पैंट शर्ट फ्री आ गई, जुत्ती वाले हो गए हैं, उन्होंने मैसेज दिखाया जुत्ती फ्री आ गई। यानी कि जिन्हें भी पढ़िया कि भी ये अहल भी नहीं हैगा ते माड़ा बंदा हैगा इसकी हेल्प नहीं कर हेल्प करो ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। ਲੇਕਿन मैं देखो ना मैनू भी मैसेज आया ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ 12,000 ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵਿਖਾਇਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ 12,000 ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰੇ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਆ ਛੱਪੜ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਾਵੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਛੱਪੜ ਸਟਾਫ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਰਸ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 24 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਖਲੋਤੀ ਅਰਸ਼ਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਓਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲੈਗਾ ਧਿਆਨ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣਾਓ। ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਰਾਵੀ ਵੀ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਬਾਏ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਇਆ ਖੜਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ BRB 'ਚ ਮਾਰੋ। ਛਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਛੜੇ ਬਹਿ ਜਾ ਭੈੜਿਆ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੁਆਣੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ। ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੈਲਫੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਯਾਰ। ਆਮਰ ਸਾਈਕਲ ਜੀ ਓ ਯਾਰ ਭਾਈ ਓਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਰੀ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਿਗਾੜਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੀੜ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਜੀ ਕੇਲੇ ਚਾਹ 'ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਮਾ ਹਫ਼ਤਾ ਇਤਵਾਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਆਲਾ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੁਮਾ ਹਫ਼ਤਾ ਇਤਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬਈ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਮਰੀ ਸਾਈਕਲ। ਆਮਰੀ ਸਾਈਕਲ। ਆਮਰੀ ਸਾਈਕਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਮਰੀ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਰ ਨਗਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ
भज के बड़े जो शॉपिंग करना हाँ जी, ले लो ले लो। झुमकट्टा इकट्ठा हो जाता है हाँ जी हाँ जी क्योंकि 5 बजे का टाइम है कि दुकाना के शटर थले आ जाना हाँ जी ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਮ ਸਾਈਕਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ हाँ जी ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ 3 ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜ ਕੇ ਠੱਡੇ ਠੱਡੇ ਘਰ ਆਓ बिल्कुल ठीक ਉਹ है 12 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ। 12 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ 12 ਵਜੇ बिल्कुल ਠੀਕ ठीक ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 3-4 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੀਮ ਪਬਲਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ हाँ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ हाँ जी जिन्हों प्रॉब्लम ही नहीं हैगी जी ਇਹ उन्होंने लैण की भी लोड़ नहीं हैगी जी कुछ रुपया थोड़ा उन्होंने कोल जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗੈਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ हाँ जी यानी कि तुम चाह रहे हो कि 24 घंटे अगर मार्केट खुली होवे ते लोग छेती छेती शॉपिंग कर लें ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈ देखो ईद हैगी है ईद दे उत्ते सारियां ने शॉपिंग ते करनी हुंदी है हाँ। लेकिन ईद दे उत्ते देखो लोकी रस्मन जेड़ियां मिठियां सेवियां पकांदे हैगे ना भाई इन्हां दा भी बड़ा स्वाद हुंदा है मैं कहना ये इतना स्वाद हाँ जी हाँ जी शीर खोरमा हो गया हाँ जी। ऐ गरियां दी खीर हो गई मैं कहना क्या बात है ते काफी सारे मुलाजमात जेड़े घर दे विच मिठ मठोर मिठे ईद दा मकसद ही है नहीं नहीं तुसी जरा ਵਧੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ जरा ड्राई फ्रूट ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਜੀ किन्ना क दूर है ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀ ਉਹ ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਹੈ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ ਲੇਕਿਨ ਖਾ ਲੈ ਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਖਾ ਲਵੇ ਤੂੰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ 50 ਦੇ ਬਦਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾ 50 ਦੇ ਬਦਾਮ ਲੈ 10 ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਬਦਾਮ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 50 ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ हाँ जी। ਸਾਈਕਲੀ लेकिन वेख तो सही 50 तेन दे देगा फिर मैं चिश्तियां पहुंच जा सक क्योंकि वही किराए जो घट आ तो वेख तो सही 50 ਦੇ ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾ ਲਵੇ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ- ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਹਾਂ, ਹਰੀ ਗਰੀਨ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਗਰੀਨ, ਗਰੀਨ ਇਲਾਚੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ की महंगी हो ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਲਾਚੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੰਜੀ ਇਹ ਨਾਯਾਬ ਹੈਗੀ ਇਲਾਚੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਲਾਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੋ नहीं लग ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ साइकिल भी बेचो तो नहीं लगती ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਇਲਾਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਖੋਪਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਰੌਣਕ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਗੀ ਵੀ ਪਾ ਲਓ हाँ ਲੇਕਿਨ ਸੌਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ क्यों ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੌਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਉਬਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। अब फिर ये ठंडी दे देची मिक्स कर लो ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ दूर है ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲਕੋਹਲ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਹੀ ਮਲਣ ਦਾ हाँ, देखो ना जी, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਮਲਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਮਲਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ हाथ धो लो साबुन- डटोल पा के बाली तुझी नहा लो ये भी गल ठीक है ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ बंदे ਡਟੋਲ को करना ये चाहिए ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ खुद कर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਹਾਂ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਈਦ ਐਤਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹ ਈਦ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਤਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਈਦ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਦ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ अच्छा आमरी ਆਲਾ साहब ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ हुक्मरान ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ हाँ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਦ ਐਤਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ पढ़नी नहीं चाहिए जब 6 फुट का फासला जाएगा तो फिर इसका मतलब अपनी अपनी पढ़ लो ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕੀ ਜੋ ਐਸਓਪੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਈਦ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ 6-7 ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 6-7 ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਮਾਤ ਕਰਾ ਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਗੇ। ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਮਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ लेकिन ਮੈਨੂੰ। हुकूमत ने इजाजत दे तो दी है ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜਾ बेशक ਈਦ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਪੜੋ अच्छा ये साइकिल जी ए ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਪ ਵੀ ਦਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਨੇ ਹਮਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਵਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋ। ਸਾਈਕਲ ਜੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਜਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਟਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੰਘਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ SOP ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਲ ਇਹ SOPs ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਮਰੀ ਸੈਕਲ ਜੀ, ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੋਵੇ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਆਮਰੀ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਮਰੀ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਮਰ ਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਐ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਟੈਸਟਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਲਚੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਐਤਬਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗਾ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਐ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਭਾਈਜਾਨ ਮੁਆਸ਼ੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੁਲਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਅੱਛਾ, ਈਦ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੈਸੀ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਈਦ ਦਾ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ? ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਦਾਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਢਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 12,000 ਰੁਪਈਆ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ 8 ਮਈ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਸ਼ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤਲਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਿਵਾਏ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਠਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ? ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਆਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਰਾ ਜੀ ਮਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਈਦ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਈਦ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਾ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ ਹੈਗੀ, ਉਤੋਂ ਈਦ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇ 6 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ 6 ਹੁਣ 500 ਦੀ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਵੇ ਤੇ ਵੇਖੋ 3000 ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਵੇ ਤੇ 3000 ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ 6000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾ ਲਓ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਟੁੱਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਵੀ 7-8 ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਪਕਾਉਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ 500 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 3000 ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। 1000 ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ 500 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਲੈ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖੋ 3000 ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। 6 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ 6 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣ ਆਏ ਗਏ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਡਏ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਪੱਲੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੂਟ 500 ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤੇ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ 3000 ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਈਦ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਈਦ ਦੀ ਸ਼ੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ। 12,000 ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਈਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਵਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਚਾਵੇ। ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ, ਕਲਮਾ ਗੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਾ ਗੋ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਮਰ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਬਾ ਫੈਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਬਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ ਬੂਸੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਸਦਕਾ ਜਨਾਬੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਚ ਰੱਖੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕਦਨ ਨੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਡੇਂਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਡੇਂਗੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਂਗੀ ਕਿਤੇ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਨਿਸਫੇ ਈਮਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਟੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਫਗਾਰਡ ਸਾਬਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਟੋਲ ਸ਼ਟੋਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆਣੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਦੀ ਉਸੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਥਾਪੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਗੰਢ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਹੋਣੀ, 6 ਨਿਆਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇ ਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਥਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਮਾ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ
ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਗਰ ਕਦੋਂ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾਮਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਜੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਐ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੀੜੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਦਾਬੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਕਰਕੇ ਕੁੜਤਾ ਐ ਕਰਕੇ ਭਿਉਣਾ ਜੀ ਦਾਬੜੇ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੋਮ ਜਾਮੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਐ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਧੁੱਪਣੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਟੂਬਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਨਹਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਖਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਲੇ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰ ਸਾਈਕਲ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕੜੀਆਂ ਬੱਟੇ ਧੋ ਕੇ ਚਲੋ ਈਦ ਮਨਾ ਲੈਣੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਲਾਟ ਆਦਮੀ ਈਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਵੇ ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਫੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫੌਤ ਕੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਈਦ ਹੈ ਜੀ ਈਦ ਤੇ ਈਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਕ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਈਦ ਸਭ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਵੀ ਦੇਵੇ ਖਾਲੀ ਐ ਸੇਵੀਆਂ ਨਾ ਖਲਾ ਦੇਵੇ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਬੜੇ ਨੇ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਟਿਕਟ ਘਟਾਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੇਵੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇੱਕ ਅੱਧਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਈਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਜਰਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਪਾ ਦੇ ਹੈਂਗਰ ਚ ਲਾਇਆ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਆ ਦੇ 72 ਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਐਪ ਕੇ ਨਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਲਣ ਵਾਲਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਇhtiyat ਕਰੋ ਦਸਤਾਨੇ ਦੀ ਇhtiyat ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਲਾਓ ਇਹ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇhtiyat ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਡਸਟਬਿਨ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਵਜ਼ ਨਾਲ ਡਸਟਬਿਨ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਨਹਾਓ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਫੌਰੀ ਧੋ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾੜਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਇਛੜੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਾਬਣ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਰੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਚ ਨਹਾਤਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਢੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਕਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਸਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਹਾਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ਼ਰੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਜੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਈਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਲੇਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਆਮਰ ਸਾਈਕਲ ਜੀ ਕੋਈ ਈਦ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਸ਼ਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਉਸ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਉਹ ਵੇਚਣ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਤਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਈਸਾ ਖੇਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਰੀ। ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਜਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਤਾਉल्ला ਈਸਾ ਫੇਲਵੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਲੰਬੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਨਕਾਰ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈਜਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਲਟਾ ਲੋਕੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਐ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਾਨ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਆਮਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਲੈਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਬੈਠਕ ਲਈਏ। ਤੇਰਾ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਰ ਮੈਂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 6 ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸੌਣਾ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਭੱਜ ਕੇ ਸੌਣਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੜ ਤੇ ਜਾ। ਤੂੰ ਚੜਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਵੇ ਕਿ ਈਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਯਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 3ਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਰਾ ਫੌਲੀ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਈਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਈਦ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਬਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਈਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦਵਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਦਵੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ 500 ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਲਿਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਵੇ ਕਿ 500 ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਲਵੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਤ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹੀਆ ਤੁਰ ਪੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਤੁਰ ਪੈਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਾਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ GGN ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? GGN ਤੇ ਕੀ ਜੀ? GGN ਭਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ GNN ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਐ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 2 ਟਾਈਮ ਨਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ।
ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 10 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਜ਼ਰਾ ਡਬਲ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਰਮੇ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਗੁਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਸੀਂ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸਖਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਤਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਸਮਾਨ ਗੁਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਹਦਾ ਪਹੀਆ ਵੀ ਮੁਇਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਮਾੜੇ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੀਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਕਮਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਜ਼ਹਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਬੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਧੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲਿਬੜੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਇਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣੇ ਕਿ ਲੇਸ ਲਸੂੜੇ ਦੀ ਤੇ ਆਕੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਲੇਸ ਲਸੂੜੇ ਦੀ ਤੇ ਆਕੜ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਿੱਕੜ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਈਦ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 50 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜੀ 50 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 22-24 ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਮੋ ਪੇਸ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਭਾਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਦ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਹੋਏਗੀ ਈਦ। ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ। ਹਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹਨੀ ਅਗਲੇ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਐਡਵਾਂਸ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਈਦ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਹਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਈਦਾਂ ਦੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਪੂਰੇ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਛੱਡਣੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੋਣ। ਕੌਣ ਚੌਧਰੀ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ? ਚੌਧਰੀ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਤੇ
ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਹੈਗੇ। ਈਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈਦ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਕਲ ਜੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ਆਮਰ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਆਮਰ ਸਾਈਕਲ ਓਏ, ਆਮਰੀ ਸਾਈਕਲ ਭਾਜੀ, ਆਮਰ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਆਮਰੀ ਸਾਈਕਲ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਲਵਾ ਲੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖ। ਨਹੀਂ ਆਮਰੀ ਸਾਈਕਲ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਨੇ ਜੀ ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ ਫਵਾਦ ਹਾਂਜੀ, ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਈਦ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਤ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ। ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕਦਮ 60 ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਐਸਓਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹਜੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਰਾਨਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਤਰਾਨਾ ਐਤਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਤ ਬੜੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਲੁੱਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਵੇਖੋ ਇਮਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਾਲ ਜਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਤ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰਸ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ।